Okay, so we'll start class now. So in the previous class, we have seen with different types of payment methods. Okay, so electronic payment methods. We are going through the different types of payments methods. Okay, so we have gone through. There are three types of payment methods. One is electronic check. Second one is electronic wallet, and the third one is payment through card. Okay, so we have done with electronic check, electronic wallet, and the third one is we have started, that is payment through card. Okay, so payment through card na start now madidvi. So in that we have seen first one, that is credit card. Okay, so yesterday we have seen credit card, correct. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ರಿವಿಷನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ electronic transaction. Okay, so there also there will be a electronic transaction through cards. Okay, so one thing is we are not going to remove the amount from the credit cards. Okay, from debit cards we are going to remove the amount or money from the debit cards, like you are going to the ATMs and you will remove the money. Okay, but in the credit card we are not going to remove the any amount of money. Okay, so we have seen that how the credit card works. Okay, first thing is some amount will be given to the card, andre in card ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ already. Bank peoples, they will keep some amount in the credit card, but you are not able to remove any amount. But wherever the transaction is there, if you want to buy some goods, okay, there you have to go for your card, go with your card or card numbers. Okay, there you can directly give the card for the transaction. Okay, ಕಾರ್ಡ್ ನಿಂತ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮನಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಮನಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ಮನಿನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳತ್ತಾನ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸಮ್ ಗ್ರೇಸ್ ಪಿರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೇಸ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ. ನಮ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಅವ್ರು ನಮಗ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅದನ್ನ with interest ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ they will give some time period like 20 days, 30 days. Okay, on that time we have to pay the amount. Okay, whatever they have given to us for the buying of the products. Okay, so ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ತುಂಬಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್, ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು with interest overdue ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ this all I have covered in the previous class. Okay, so this is the image of the credit card. Okay, so next, so you'll see the structure, credit card structure. Okay, so most credit cards have the same shape and size as specified by the ISO 7810 standard. So we'll see the what are the structure ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಜ್, ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಅದ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದು ಒಂದೇ ಶೇಪ್ ಅದ, ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ISO 7810 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ISO ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ದ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ ಫಾರ್ ದ credit card. Okay, it has a high grade multi-layer plastic card that is issued by the bank. So ಅದ್ರಾಗ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ನಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹಂಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಂತ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಂತ ನಿಮ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರಾಗ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಿಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಿಪ್ ನಾಗ ಏನೇನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನೇಮ್, ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಆಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, expiry date, security code and other information. So these all are the information present in that chip which is built in the credit card. Okay, so just see that what you can say that the structure of the credit card is like a plastic card. In the plastic ninda
ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಅದು ISO 7810 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದವ್ರು ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಚಿಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಚಿಪ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್, ಕಾರ್ಡ್ ನೇಮ್, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋಡ್, CVV ಇರ್ತದಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಂದ್, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಅದ್ರೊಳಗ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲೇ ನಿಮ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಿಪ್ ಒಳಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಲೋಗೋ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಕಂಪನಿ ಲೈಕ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೋ, ಓಕೆ, ವೀಸಾ, ಯಾವ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಕಂಪನಿ ಲೋಗೋ ಇರ್ತದ, ಹೊಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದ, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಇರ್ತದ, ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ ಇರ್ತದ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಇವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿರ ಅನ್ಕೋತೀರಿ. ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಗೋ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್. ನನ್ ಕರ್ಸರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡತ್ತೀನಲ್ಲ ಅದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್, ಇದು ನಿಮ್ದು ಚಿಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಲೋಗೋ, ಹೊಲೋಗ್ರಾಮ್, and this is the validation date. Okay, ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ security code CVV. Okay, so these all are the information present in the card. Okay, the card can be accessed by a card recognition system called the card reader device. So card reader ಇರ್ತದಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲರ ನಿಮ್ ಮಾಲ್ಸ್ ನಾಗ ಅದು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡರ್. Okay, when you are going to buy something there will be a card reader. Okay, so ಆ ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡರ್ ನಿಂತ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತದ, ನಿಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಬೈ ಮಾಡಕ್, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡರ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. Understood the structure of credit card? It's a simple thing, even you all know that. Okay, I want reply from everybody. If you want to raise the hand, raise all. Okay, otherwise don't raise. Okay, so we'll move for the next one. So next is credit card transaction method. Okay, so transaction heng ಮಾಡ್ತೀವಿ credit card ಒಳಗ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನೆ. Okay, so just a second. Initially customer having banking account will be issued with the credit card. Okay, so first thing is you must have the bank account. So issue the credit card, you must have the bank account. So bank account irlada nim credit card kodangilla. So if you have a bank account then you will get a credit card. Okay, upon receiving he or she signs on it physically for the purpose of authorization. Okay, even a debit card and also credit card. Once ನೀವು ಹೊಸ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು issue your credit card, so you will sign on that credit card. Okay, so next thing is the customer will not be able to purchase goods and services by using this card from commercial establishment. Okay, so ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಡ್ ನಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತಳ ಹೇಳಾಕತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. when it is time for payment after the purchase, the shop cashier takes the customer's card and swipe through the card reading device kept in the shop. Okay, so that only I have said you are not able to receive the amount from the credit card. Okay, so credit card ನಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಶಾಪ್ನ್ಯಾಗ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ದ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಮಷಿನ್ ನಾಗ ನಿಮ್ದು ಕಾರ್ಡ್ ನ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ credit card. So ಅದನ್ನೇ ಹೇಳತ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ, the customer will not be able to purchase goods and service by using this card from the commercial establishment. Okay, so you are not able to receive the amount directly, but if you want to pay through the credit card, so you have to go for the shop and there you have to swipe your card. Okay, so swipe ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, if you are going for online process, there you have to enter your credit card number which will be available in the credit card. So you have to enter the credit card number and other details, then you are able to pay for the goods. Okay,
Next, then the card is handed back to the card holder. So after swiping the card, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, now the shop raises bills and sends them to the paying bank branch through electronic means. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಶಾಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಬಿಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಂತ ಬಿಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, so that they will have a information that this amount has been credited from the card ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗ ನಿಮ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಆಗ್ಯದ, ಎಷ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they will pay. Okay, so after that you have to pay for them. Okay, adhan ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. Next, nowadays many merchants accept verbal authorization via telephone and electronic authorization using the internet, known as card not present transaction. Okay, so even we are seeing now that even if you don't have a credit card also, okay, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು, ನಿಮ್ ಕೈ ಒಳಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ via telephonic and internet ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಂದ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗ್ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಆ ನಂಬರ್ ಥ್ರೂ ನೀವು ಇವನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಥ್ರೂ ಕಾರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ presently you don't have a card, but even you can do the transaction by using the telephone and other means of internet. Okay, ನೋಡ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲರ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನತ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ನಿಂತ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the amount worth of the particular purchase of product or service received is credited from the customer's bank account, and the same amount is transferred to the seller's bank account through the computerized funds transfer system. So ಈಗ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವ್ರು ಏನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ ಬಲಿನ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ is present in the credit card. Okay, so credit card ಒಳಗೆ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವ್ರು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, all the credit card have its limits, you know, I think. Okay, so like 50,000 in credit card ಇರ್ತದೆ, 75,000 in credit card ಇರ್ತದೆ, 1 lakh in credit card ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅದ್ರಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವ್ರು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ ಥ್ರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾವು ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರೆಯತಾನ ಇಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯಕತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಏನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೋಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ you should have a bank account, then only will get the credit card. Okay, so credit card ಸಿಕ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಸಲಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, just a second, something happened, just a second. ಸಾರಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೋರಿರ್ತಿರ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಅಮೌಂಟ್
ಇಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿರ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಲ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಬಿಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಂದ ಇಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಂದ ಯಾರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. Understood, or you have any doubts? Understood? Okay. I want everybody to reply. I don't want 2 to 3 people to reply. I want everybody to reply. Will not say it repeatedly. What about Abhishek, Arpita, Krutika, Netra, Pradeep, Sandhya, Sneha? Do people not understood or not understood? At least you have that chat option. If you have any doubts, you can ask me there. You have chat option there. Correct? Everybody have your chat option present there. If you have doubts, you can ask me. Or if you understood, just raise your hands. No doubts? Okay, so we'll move for the next slide. So authorization of credit cards. So the next topic is authorization of credit cards. The authorization techniques includes offline verification of the card. The authorization technique includes offline verification of the card, permission by the issuer or acquirer. Okay, so authorization ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ನಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ಡ್ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಅದಾನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಈ ಪರ್ಸನ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಅದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಫ್ಲೈನ್ ಬಂದಲ್ಲೇ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಡ್, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೈ ದ ಇಶ್ಯೂರ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ವೈರ್. ಸೊ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಯಾರದಾರ ಅವ್ರದೆಲ್ಲಾನು ಆಫ್ಲೈನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇವ್ರದೇ ಅದಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ಪ್ರೂಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವ್ರ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇವರೇ ಅದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ or it may be a credit card. Okay, so even while giving the debit cards, they will see your name, signature, okay, bank account number. Okay, so even in a credit cards, while giving your credit cards, they will cross check or they will verify that you are a able person to have a credit card. Okay, so that is called as authorization. Okay, so it also includes other security checks such as verifying card number against stolen card list, security code, velocity checks to limit number of transaction allowed to acquire, and random authorization. Okay, so the person verification ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯೂಶುವಲಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನೇನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಒಳಗಂತಂದ್ರ, ಯಾರ್ದನ ಸ್ಟೋಲನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದ ಏನೋ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಡ್ ಅದ ಏನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಇರ್ತದ ಅವ್ರ ಕಡೆ, ಹಾಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆ ಕದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರಾಗಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಅದ ಏನಂತ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋಡ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಈಗ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಬಿಲ್ ತುಂಬಂಗಿಲ್ಲ, ಓವರ್ ಡ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಲಿಮಿಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂತದ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ತಗೊಂಡು ಪೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅದು ಓವರ್ ಡ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗ ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಥರೈಸೇಷನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಚೆಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ there will be some agents present to check the card. Okay, next, when commercial establishments sign, commercial establishment is nothing but merchant. Okay, when merchants sign request to the customer's bank,
to reserve the amount equal to the purchase. At that time, pre-authorization occurs that verification detail of the card holder, the bank account and its balance. Okay, so ಅದ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾರು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಾರ ನಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗಿಂದ ಪೇ ಮಾಡ್ಕೋರಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಪ್ರೀ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್, ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೇನೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಥ್ರೂನ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿಫೈಸ್ ವೆದರ್ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಅ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೀವು ಅಮೌಂಟ್, ನಿಮ್ದು ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಿಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವರು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಇಲ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಳ್ಸಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಸೊ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವರು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಇರ್ತ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರ, ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಪೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಓ ಡ್ಯೂ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ authorization of credit cards clear? Everybody cleared? Anybody have doubts? ನೀವೇನು ಒಬ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೋ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಕುಂತಲ್ಲೇ. Okay, we'll have a doubt sections only. Okay, lower your hands. On that class na niಮಗೆ doubt section ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Okay, so next is authentication. Okay, so electronic verification systems allow merchants to verify that the card is valid and credit card customers have sufficient credit to cover the purchase in a few seconds, allowing the verification to happen at the time of purchase. So authentication, authorization and authentication is different. Okay, so last you have seen authorization of the credit cards. Okay, so there is a big change in the authorization and authentication. Okay, so in the last slide you have seen about the authorization, so now we are going to see about the authentication. Okay, so authentication ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, electronic verification systems allow merchants to verify that the card is valid. Okay, so merchant is nothing but the persons who are selling the product. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಗ ಮರ್ಚೆಂಟಿಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಸೊ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅದನ್ನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅದನ್ನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದನ್ನೋ ಇಲ್ಲೋ. ಸೊ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಪಿಲಾನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲೋವಿಂಗ್ ದ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇವರೇ ಅದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಲಾನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ authentication is nothing but the merchants are going to verify. Clear? Next, the merchants may manually verify the card holder's signature or card holder's PIN may be sent online in an encrypted form for validation by the card issuer. Okay, ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಪಿನ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು
ಕಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಇದ್ದಿದ್ ಪಿನ್ನು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನಿಮ್ದೇ ಅದ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸತಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಡ್, ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ನಿಮಗ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಹೆಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಥ್ರೂ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈ ಪಿನ್. ಪಿನ್ ನಿಮ್ದು ಕಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪಿನ್ ಬರ್ತದ OTP. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಅದ್ರ ಥ್ರೂನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? Merchants is nothing but the person who are going to sell the products. Okay, other information may be included in the transaction, some of which is not visible to the card holder and some of which may be requested from the ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಅದರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ authentication and authorization. So authorization is nothing but the bank peoples or the credit card peoples are going to check. Okay, so authorization is nothing but the bank peoples or the credit card agents or the credit card peoples are going to check in the authorization. Authentication is nothing but the merchants are the merchants are going to verify. So merchant is nothing but the persons who are going to sell the products. So our verification ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನೇನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನಂತಾರ ಲಿಮಿಟ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಪಿನ್ ಏನದ ನಿಮ್ದ ಕಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ OTP ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ authentication process. So cleared about authorization and authentication. They will ask in the exam. So everybody cleared about the authorization and authentication? Please raise your hands fast. Time is about to end. Everybody cleared about authorization and authentication? Any doubts in authorization and authentication? No. Okay, so advantages and disadvantages are remaining, so we'll go through that in the next class. Okay, so advantages and disadvantages ಹೇಳಿ next debit card ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay, so because I have to take the attendance of you all, so I need just 2 to 3 minutes. Do not exit, don't exit. I am going to take your attendance. If you exit, you will not get your attendance. Just for a while. Authentication repeat madla. Okay, wait Shambhavi, 2 minutes. I'll take the screenshot of your attendance. Okay, so see here, Shambhavi, your doubt is about the authentication. Okay, so authentication or authorization? Authentication. Okay, so authentication ಅಂತಂದ್ರೆ actually ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ just ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. authentication. So authentication ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ನಾನು
ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಲೈಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡಾಕ ಮಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ ಕಡೆ ಏನದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಂದ ನಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ನನ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನನಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳಕತ್ತಾನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಏನದ, ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ಏನೇನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ. ಈಗ ನನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಇದ್ರ ನಿಂತ ನನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ, ನನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗ ನಾ ಎಷ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ಅದ್ರದ್ದು ಲಿಮಿಟ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಏನಾರ ಓವರ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಯಾವೇನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಾಯ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಪೆಲಾನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪೆಲಾ 1 ತಾಸ್ ಪೆಲ 2 ತಾಸ್ ಪೆಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ನಾನ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾ ಯಾವಾಗ ಬಾಯ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ ಅವಾಗ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಪೆಲಾನೆ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೆಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ, ನನಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ನಾಗ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಬೌಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿನೂ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಆಮೇಲೆ ಪಿನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ OTP ಪಿನ್ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಪೆಲ್ಲ ಒಂದ್ OTP ಬರ್ತದ. ಆ OTP ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, OTP ಎದಕ್ ಬರ್ತದ, ನಿಮ್ದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ, ನಿಮ್ದು ಕಾರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ. ಸೊ ಆ OTP ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದು ನಮ್ ಕಡೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕಡೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್.